ইনি শিশির মণ্ডল আছেন, ইনি আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের একজন ট্রাস্টি হচ্ছেন। ইনি অনিমেষ অধিকারী হচ্ছেন। ইনি এই যে প্রকল্প আমাদের চলছে এখানে, এই প্রকল্প আধিকারিক হচ্ছেন। ঠিক আছে, ইনি কমলেশ মণ্ডল, ইনি হচ্ছেন এই প্রকল্পের অ্যাডিশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর হচ্ছেন। আর ইনি হচ্ছেন আর ইনি হচ্ছেন আমাদের প্রকল্প সহায়তা করছেন, ইনিও প্রকল্পে সহায়তা করছেন। আর আপনারা আপনাদের মাস্টারমশাইদেরকে চেনেন নিশ্চয়ই, লোকালে এগুলো এখানকার এই মাস্টারমশাই সবাই সেন্টার ইনচার্জ। যে টোটাল আমাদের যে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা শক্তি কেন্দ্র, এই শিক্ষা শক্তি কেন্দ্রের সেন্টার ইনচার্জ যিনি, ইনার আন্ডারে আমাদের বিভিন্ন সাবজেক্টের বিভিন্ন টিচার রয়েছেন। আপনারা মাস্টারমশাইদের নামগুলো এবং সাবজেক্টগুলো বলে একটু করলেন। তো পিওর সায়েন্সের টিচার, পিওর সায়েন্সের টিচার আমাদের সায়েন্স এটা যে তাপন দাস, এটা বাংলা অনার্স সেমে করা আছে। হ্যাঁ, এই বাংলা এটা পড়ায় আমাদের বাংলা টিচার। ইনি হচ্ছেন, এটা হচ্ছে মহেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ইংরেজিতে অনার্স সেমে, ইংরেজিটা পড়ায় আমাদের ইংরেজির টিচার। আর এটা হচ্ছে মৃণাল মণ্ডল, হ্যাঁ, এটা ইংরাজি এবং সায়েন্স গ্রুপটায় পড়ায়। তো ইংরাজি পাসপোর্ট ইংরাজি আছে, ইংরাজি আর সায়েন্স। এছাড়াও আরও 6 জন আসবে নতুন টিচার। তো এডুকেশন হবে এবং কম্পিউটার টিচার থাকবেন, আরও বিভিন্ন সাবজেক্টে যে সমস্ত টিচারগুলো প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো আমরা দিয়ে দেবো। খুব আপনারা গার্জেন হিসাবে সচেতন গার্জেন হিসাবে প্রত্যেকটা আলাদা সাবজেক্টে আলাদা টিচার থাকবে। ঠিক আছে, আমরা মূল প্রোগ্রামে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা যে প্রকল্পটা নিয়ে এখানে এসেছি, স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা শক্তি কেন্দ্র। হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনারা দেখছেন যে আপনাদের ছেলেরা এখানে পড়তে আসছে। হ্যাঁ, সেই বিষয়ে যে এই যে আমাদের প্রকল্প, হ্যাঁ, এবং যে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, এইরূপ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কী এবং কেন আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, সেই বিষয়ে আমাদের বলবেন অ্যাডিশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডেভেলপমেন্ট, দেখছেন উনি কমলেশ মণ্ডল। On the eve of joining together of the project run by International Vikas Foundation at Satik Tara under the center manager of Mr. Ratindranath जी। मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन साहब विकास जी को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं। और मैं तमाम एक एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते अपने तमाम इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन की तरफ से आप सभी अभिभावकों को, आए हुए बुजुर्गों को, माँ को, बहनों को, हम सारे टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक नमन, हार्दिक वंदन। तो आज यहाँ पर इस इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन, जो यह एक स्वामी विवेकानंद शिक्षा शक्ति केंद्र के नाम से जाना जा रहा है, इसका एक मूल वक्तव्य, इसका एक मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को। सप्लीमेंट्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना है। किस रूप में बच्चों को सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि जिस तरह देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई भी बच्चा कैसे क्या होता है, स्वास्थ्य से उसका वेट कम होता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग किसके पास जाते हैं? We are going to the doctors or we are going to the hospital to get the treatment of the doctors. The doctor, what does the doctor do? The doctor is prescribing the medicine, and as the patient, father or the parents, I am going to the shopkeeper to take the medicines and I am continuing the medicine. So what happens especially, तो हम लोग उस समय में वह चीज़ जानते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमको इसका कुछ अतिरिक्त सुझाव की जरूरत है, अतिरिक्त चिकित्सा की जरूरत है और अतिरिक्त देखरेख की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद शिक्षा शक्ति केंद्र की तरफ से ये जो एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन तमाम बच्चों को जो दिया जा रहा है, स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज हु आर कमिंग अंडर द बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, देयर द पेरेंट्स देयर इनकम लेवल is less than whatever the government recognized or the government graded.
जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है, जो ग्रेड किया गया है, जिसका इनकम लेवल कम है, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर वो शिक्षा दी जाएगी। ये है आप लोगों के बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री एजुकेशन। अर्थात आप देखते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर में क्या होता है, वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे ठीक ढंग से सीख नहीं पाते हैं। बच्चों का अपना शैक्षणिक विकास क्या, बच्चे किस तरह बैठेंगे, बच्चे किस तरह उठेंगे, बच्चे किस तरह बोलेंगे, बच्चे किस तरह स्लेट पकड़ेंगे, बच्चे किस तरह पेंसिल पकड़ेंगे, बच्चे किस तरह लिखेंगे, बच्चे का क्या यूनिफॉर्म स्टाइल होना चाहिए, बच्चे का क्या वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, वे ऑफ रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, ये सब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से हम तो बच्चों को बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ साथ बच्चों को वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल्स। हम बच्चे को सभी दृष्टिकोण से जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सारे के सारे डेवलपमेंट हम स्वामी विवेकानंद शिक्षा शक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग बच्चों को देना चाहते हैं। अब ये बच्चों को अब जो ये शिक्षा जो हम देना चाहते हैं, इसके लिए आप तमाम पेरेंट्सगण, आप जितने अभिभावकगण, जितने अपनी माँ बहन और जो भी आए हुए हैं पेरेंट्स के रूप में, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के रूप में आए हुए हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आपको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग, हम इस बात को नहीं कुछ कह सकते हैं कि व्हाट आई हैव डन फॉर द कंट्री, मैंने इस देश के लिए क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ सुना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर दिस कंट्री, मैं इस देश के लिए क्या करने जा रहा हूँ। यदि ये कोई कहता है कि ब्लैक मनी जब आ जाएगा तो मैन का स्टेटस बिल्कुल सुधर जाएगा, आदमी का स्टेटस बिल्कुल सुधर जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कोई ये कहता है कि नहीं पहले आदमी सुधरेगा तब ब्लैक मनी आ जाएगा, कोई कहता है पहले ब्लैक मनी आएगा तब आदमी का स्टेटस सुधर जाएगा। तो ये दोनों का एक परस्पर संबंध है। यहाँ पर शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा सा आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को सही समय पर भेजिए। यहाँ पर किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट, कौन कौन चीज़ का स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में क्या क्या चीज़ की जरूरत है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ताकि बच्चों का एक समुचित विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। यदि बच्चों का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम सिर्फ यहाँ के रक्तीन जी को जो सेंटर मैनेजर के और या प्रिंसिपल के रूप में जो भी इस रूप में काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ही रिस्पॉन्सिबल नहीं समझूंगा। क्यों कि यहाँ पर यदि बच्चे 2 घंटा या 4 घंटा आकर के पढ़ते हैं, बाकी समय आपके निगरानी में, आपके देखरेख में रहता है बच्चा, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए, एक सही एजुकेशन देने के लिए, एक बेसिक एजुकेशन देने के लिए, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए हमको बच्चों को किस किस चीज़ की जरूरत है। तो आपको इस चीज़ को अपने आप में आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 2 घंटे हम यहाँ पर भेज दिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के टीचर को जाता है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस सप्लीमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से हम यही कुछ करना चाहते हैं कि पेरेंट्स एज वेल एज द टीचर्स एज वेल एज द होल टीम एंड होल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन they will join us together and we shall think betterly and betterly about the proper short and solid development of the students. हम लोग स्टूडेंट्स के शॉर्ट एंड सॉलिड डेवलपमेंट के लिए तभी सोचना है जब तीनों आदमी एक साथ जाएंगे, अभिभावकगण और हमारे बच्चे जब तीनों एक साथ जुट जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य जो है सो बिल्कुल हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जिस समय वंस अपॉन ए टाइम हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को कि वंस अपॉन ए टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज आल्सो ए children like our boys in this International Vikas Foundation, and Mrs. Kiran Bedi was also we can say a girl like our boys what I have seen in the classes today. मैं जो भी आज क्लास में देखा हूँ उसी तरह, तो मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन की तरफ से ये जो एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन जो दिया जा रहा है, आपको इस चीज़ को समझना है कि सप्लीमेंट्री एजुकेशन क्यों दिया जा रहा है बच्चों को। यहाँ पर आपसे कोई भी फी नहीं लिया जा रहा है, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर पे नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको सिर्फ असिस्ट करना है, आपको कुछ सहयोग देना है। किनको सहयोग देना है? तो टीचर को सहयोग देना है, इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन को सहयोग देना है। आपको अपना विचार रखना है कि इस सेंटर के और यहाँ की इस शिक्षण पद्धति को, इस शिक्षण संस्थान के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारी तरफ से क्या क्या सहयोग होना चाहिए। तो वो जब सारे सहयोग आप देंगे, टीचर यहाँ पर बच्चे को बिल्ड करेंगे, उनके कैरियर को बिल्ड करेंगे। टीचर क्या करेंगे? बच्चों को वेल एजुकेशन देंगे, उनको हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक, हाउ टू रिस्पेक्ट, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिस्पेक्टिंग। उनको जब ये चीज़ सिखाएंगे, आप उनको अपने घर पर गाइड्स करेंगे और इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन की टीम जो है वो बार बार इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आती रहेगी कि यहाँ पर बच्चों का कैसे कैसे करके किस किस रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं पा रहा है, बच्चों के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो पा रही है नहीं पा रही है, सारे बच्चे जो क्लास में वहाँ पर सारे बच्चे समझ पा रही हैं कि नहीं टीचर को। खास करके आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप जो बच्चों को कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं, मान लीजिए
जिस भी कोचिंग सेंटर में जहाँ पर भी आप भेज रहे हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे आपका बच्चा यहाँ पर 2 से 3 महीना यहाँ पर आ रहा है, आप अपने बच्चों को प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखिए। आप अपने बच्चों को प्रोग्रेस को देखिए कि प्रोग्रेस को आप स्टैटिस्टिकल ट्रेंड कीजिए, स्टैटिस्टिकल आप एनालिसिस कीजिए कि वहाँ पर हम जहाँ पर 2 साल से बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय और यहाँ पर 2 से 3 महीना से बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से वेयर इज द डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है, उस डिफरेंस को आपको देखना पड़ेगा। और यदि आपको लगे कि यहाँ पर अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को जो टाइम यहाँ पर दिया गया है उस टाइम के अनुसार आप बच्चों को जरूर से जरूर दीजिए। इस सप्लीमेंट्री एजुकेशन की तरफ यही एक सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था दी जाती है कि दूसरे कोचिंग सेंटर में या स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। बशर्ते क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल नहीं पाती है, बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे का किसी का मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ, किसी का नहीं कंप्लीट हुआ, किसी का इंग्लिश में 10 लेसन कंप्लीट हुआ, किसी का 5 लेसन कंप्लीट हुआ। बच्चों को घर पर टीचर रखकर के उनको 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 फीस दे करके आप उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सकें। बट here from the International Vikas Foundation we are not charging anything, even a single amount till today. हम आज तक भी हम लोग कोई भी चार्ज नहीं किया है, but we are going to provide the basic, all round, or we can say scientific and systematic development and scientific and systematic education to students. तो हम यही एक कहना चाहते हैं हम लोगों से कि ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एजुकेशन देने के लिए the parents should come forward. The parents should come forward. अब सभी अभिभावकों को हम लोगों के साथ में आगे आना होगा। We need to sit us together, we need to join together, we need to stack hands together, and we need to think the proper and better development of our students. हमारे स्टूडेंट्स को एक और ये सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज वी हैव द प्लानिंग टू provide the better education and we can say very good education up to the college level or we can say the university level तक हम अपने बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जिन बच्चों को कॉलेज लेवल में आता है, जिन पेरेंट्स को मेडिकल पढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए, LLB पढ़ाने के लिए, जिन पेरेंट्स के पास में सामर्थ्य नहीं है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं पढ़ाने के लिए बट दे आर अनेबल टू पे द स्टडी एक्सपेंसेस, बट दे आर अनेबल टू पे द कॉलेज एक्सपेंसेस, इन दैट केस वी आर रेडी टू हेल्प देम। उन केस में हम लोगों को हेल्प करने के लिए उनको हम रेडी हैं, बट आपको थोड़ा सा हमको अप्रिशिएट करना है कि और एक चीज़ यहाँ पर हम एक लास्ट मैसेज आप लोगों को एक देना चाहते हैं कि इस इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह पेरेंट्स आर फीलिंग वेरी हैप्पी, द पेरेंट्स आर फीलिंग वेरी ग्रेट, जस्ट इन द सेम वे द टीचर्स आर ऑल्सो फीलिंग वेरी फाइन एंड ऑल द इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन आप लोगों ने ये जो आज एक जगह गैदर्ड हुए हैं तो उसके लिए मतलब एक्चुअली हम सारे इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन की तरफ से और सेंटर मैनेजर की तरफ से, सेंटर की तरफ से, सारे टीचर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, आखिरी में यही गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि जब भी इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन आप लोगों की तरफ और आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हो, आप लोगों के समक्ष कुछ आना चाहते हो, आप लोगों से कुछ मीटिंग करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप लोग अपनी विचार रखने के लिए ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर इस सेंटर पर आप लोग पधारेंगे। यह कर करके बहुत सारे सर हैं, कुछ लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। चेयरमैन साहब विल से समथिंग टू यू, तो इसके लिए मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन जिस तरह से अलग जगाई है इस एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, I am requesting and I am urging to all the parents and the guardians, those who have come here to attend. So lot of thanks to all of you and very heartiest thanks from the team of the International Vikas Foundation by the chairman of the International Vikas Foundation, Mr. Vikas, the trustee, Mr. Sisir ji, and we can say the one of the team members, project director, Mr. अविनाश जी, अनिमेश जी के तरफ से मैं सभी आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ, आप लोगों का वंदन करता हूँ कि जब भी इंटरनेशनल विकास फाउंडेशन आप लोगों को याद करें, आप लोग अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी तरह आइए और जो भी सुझाव हो आप लोग सही रूप में दीजिए। और हम लोगों का कर्तव्य है कि बच्चों को किस रूप में पढ़ाया जा सके, बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए वी आर रेडी एट एवरी मोमेंट, वी आर रेडी एट द एवरी सेकंड। थैंक यू एंड थैंक यू। एडिशनल डायरेक्टर এরপরে আমাদের বক্তব্য রাখছেন আমাদের ম্যাডাম তনুশ্রী মণ্ডল। আপনাদেরকে এই বিষয়ের উপর বলবে যে শুধুমাত্র যে এখানে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, স্কুলে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, স্কুলে পঠন পাঠন হচ্ছে, আপনারা সকালে এখানে পাঠাচ্ছেন, আপনাদের যে সেন্টার রয়েছে এখানে যে সেন্টারে পাঠাচ্ছেন, এখানকার মাস্টাররা এখানকার দায়িত্ব পালন করছেন, স্কুলের মাস্টাররা স্কুলের দায়িত্ব পালন করছেন,
এবং সেই সঙ্গে সমস্ত কিছু শেষ নয়, আপনাদের মা হিসাবে এবং গার্জেন হিসাবে, বাবা এবং মা হিসাবে বিশেষ করে মায়েদের ভূমিকা, বাচ্চাদের এডুকেশনের উপর মায়েদের ভূমিকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য এখন দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এডুকেশন মানে টোটাল সরকারি এডুকেশন সিস্টেমে মায়েদের একটা মাথা কমে। এই বিষয়ে মায়েদের কী ভূমিকা, আপনাদের কী করণীয়, এই বিষয়ে বলবেন। হ্যাঁ ম্যাডাম, এটা খুবই ভালো লাগছে। আমাদের সকলের তরফ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। যেটা ব্যাপার, আমার যেটা মূল বক্তব্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা হচ্ছে মায়ের প্রচণ্ড সব থেকে আগে যদি কারো ভূমিকা দিতে থাকে সেটা মা। তাই বলে এই নয় যে বাবারা কোনো ভূমিকা পালন করবেন না, বাবারাও ভূমিকা পালন করবেন, তবে মায়ের ভূমিকা সব থেকে বেশি। তো সেই জন্য দেখুন, আপনারা বাচ্চাদেরকে এখানে আমাদের এই শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন, সেখানে কতক্ষণ থাকছে তারা? পরে 4 ঘন্টা কি 3 ঘন্টা, তারপর তারা স্কুলে যাচ্ছে। স্কুলে কতক্ষণ যাচ্ছে? 6 ঘন্টা কি 7 ঘন্টা। কিন্তু বাকি টাইমটা কোথায় যাচ্ছে? বাকি টাইমটা কিন্তু তারা বাড়িতে থাকছে মা বাবার সঙ্গে। তাই বাকি টাইম তারা যাতে নিয়মিত পড়তে বসে, তারা যাতে পড়াশুনোর সংস্পর্শে থাকে, সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। তারা নিয়মিত পড়াশোনা করার পর যখন তাদের পড়াশোনাতে বিকাশ ঘটবে, তারা ভালো রেজাল্ট করবে এবং এখানে যদি নিয়মিতভাবে আসে, দাদারা আগেই বলেছেন, ক্লাসে সবাইকে বাচ্চাদেরকে বলা হয়েছে যে ভালো রেজাল্ট যদি কেউ কন্টিনিউয়াস করে যেতে পারে তাদের পড়ানোর দায়িত্বও নেওয়া হবে। তো সেই হিসেবে আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে যে এই শিক্ষাকেন্দ্রে তারা যেন নিয়মিত আসে এবং এখানে শিক্ষকরা যে কাজগুলো দেবেন সেই কাজগুলো তারা বাড়িতে যেন শিক্ষক করে। বাড়িতে করছে কিনা এটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের সর্বপ্রথম। এবং তাদের সেই কাজগুলো করতে গিয়ে যদি কোনো অসুবিধা হয়, সেই অসুবিধাগুলো ভালো করে জেনে নেবেন। সেগুলো জেনে নেওয়ার পর তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করবেন যে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, কী অসুবিধা হচ্ছে। সেটা যদি তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সেই সমস্যাটার সমাধান না হয়, আপনারা এখানে আসবেন, এই শিক্ষাকেন্দ্রে আসবেন, শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন যে আমার বাচ্চার এই বিষয়ে অসুবিধা হচ্ছে, এই বিষয়টা ওকে একটু ভালো করে দেখিয়ে দেবো। তো সেই ব্যাপারে আপনাদেরকে কিন্তু সবার আগে সচেতন হতে হবে। আপনারা যে জায়গায় পৌঁছতে পারেননি, আপনাদের দায়িত্ব কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সবার নিশ্চয়ই সেটা ইচ্ছা যে আমরা যে জায়গাটা ছুঁতে পারিনি, আমাদের বাচ্চাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আর সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হলে মা বাবাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ ক্লাসে মানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়রা যা পড়াচ্ছেন বা এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক মহাশয়রা যা পড়াচ্ছেন সেটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। সবার থেকে বেশি সময়টা থাকছে মা বাবার সঙ্গে। তাই মা বাবার ভূমিকা কিন্তু সব থেকে বেশি। একটা বাচ্চার উন্নতির ক্ষেত্রে সেই বাচ্চাকে যদি আপনারা যা করতে পারেন, ডাক্তার বানাতে চান, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চান, মা বাবার ভূমিকা দিতেই যাচ্ছে। সেই জন্য আপনাদেরকে যেটা বারবার বলা সেটা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকদিন বাচ্চারা যাতে নিয়মিত আসে ঠিক সময়ে, তারা যাতে বাড়ি যাওয়ার পর যাতে ঠিক টাইমে পড়তে বসে, তাদের যে পড়াশোনার সময়টা সেই সময় যাতে তারা পড়তে বসে। তারা সংযুক্ত থাকতে পারছে না, অসুস্থতার কারণে সে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পড়াতে আর 5টা বাচ্চা থেকে পিছিয়ে পড়ে। তাই আপনাদের মায়েদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া, স্বাস্থ্যর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেবে। আর বাবাদের যে কোনো ভূমিকা নেই সেটা আমি বলছি না, মাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে বাবাদের কথা। তো মায়েরা যাতে ঠিকঠাকভাবে বাচ্চাদেরকে সাহায্য করতে পারে, দেখতে পারে, সেইটা খেয়াল রাখবেন বাবারা। আর যে কোনো অসুবিধা হলে মানে বাচ্চাদের পড়ার বিষয়ে যা কিছুই অসুবিধা হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এসে এই শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের সঙ্গে যেন আপনারা আলোচনা করবেন। তো এই বিষয়ে আর আমি কিছু বলছি না। তো তাহলে যেটা বলার বিষয় সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের উন্নতির ক্ষেত্রে, বাচ্চাদের বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়দের তো ভূমিকা আছেই, শিক্ষক মহাশয়দের থেকে বাবা মার ভূমিকাটা কিন্তু অনেক বেশি। তাই আপনারা কিন্তু সকলেই এই বিষয়ে সচেতন হন। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা কেন্দ্র এই উদ্যোগ কেন নেওয়া হলো? হ্যাঁ, হঠাৎ এখানেই বা কেন আসে? আমরা দেখি স্কুলে সরকারের মানে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি রাজ্য গভর্নমেন্ট সমস্ত দিক থেকেই যে শিক্ষার অধিকার আইন 2009 শুরু হয়ে গেছে, মানে 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক সমস্ত মানে শিশুকে শিক্ষার আইনায় আনতে হবে, বাধ্যতামূলক আনতে হবে। তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম প্রকল্প দেওয়া মানে ঘোষণা করা হয়। মিড ডে মিল তার মধ্যে একটা অন্যতম, ড্রেস দেওয়া হচ্ছে, বই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য 100% সাকসেস সেটা কিন্তু আমরা হতে পারছি কি, কিছু স্টুডেন্ট শিক্ষার পরিচিত আঙিনায় থেকে যাচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং স্বামী বিবেকানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ভাবধারায় আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল বিকাশ ফাউন্ডেশন এই প্রজেক্টে এনেছে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা শক্তি কেন্দ্র। আমরা এই যে বছরটাতে রানিং করছি সেই বছরটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দর 150তম সার্ধ শতবর্ষ। উনার নামে কেন হলো, মানে উনি সারাটা জীবন সারা ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ করে মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু সারাটা জীবনকে ব্যয় করে এবং সারা পৃথিবীতে ভারতের যে ভাবধারা সংস্কৃতি সেটাই কিন্তু সেই জন্য আমরা দুটো কারণ, এক হচ্ছে 100% সাকসেসফুল এলিমেন্টারি এডুকেশন সেবাগত শিক্ষা দান সেটাকে, দুই হচ্ছে যে উনি যে মানুষ গড়ার কারিগর, উনি যে মানুষ গড়ার কারিগর করার যে একটা পন্থা উনি অবলম্বন করছেন সেটাকে বাস্তবায়িত করার দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। ঠিক আছে, এইবার কেন স্কুলে তো সমস্ত কিছু দিচ্ছে, তাহলে কেন আমাদের আবার প্রয়োজনীয়তা? স্কুলে দিচ্ছে ঠিকই আছে, স্কুলে দিচ্ছে, মিড ডে মিল হচ্ছে, বই দিচ্ছে, ড্রেস দিচ্ছে, তথাপিও আমরা কিন্তু আমাদের গ্রামগঞ্জে বিশেষ করে গার্জেন স্কুলে মাস্টারমশাইরা স্কুলে পড়াচ্ছেন, যথেষ্ট পড়াচ্ছেন, দায়িত্ব নিয়ে পড়াচ্ছেন, রেশিওরা যাই থাক না কেন ওনারা হার্ডলি চেষ্টা করছেন। রেশিও তো অনেক কম, মাস্টার শিক্ষকের মানে রেশিও তো অনেক কম, সেটা আমরা এখন যাচ্ছি না, সেটা কভার করার চেষ্টা চলছে সরকারের পক্ষ থেকে, সেটা আমি যাচ্ছি না। কিন্তু মেইন বিষয় হচ্ছে যে আমরা কেন মানে এত কিছু উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও পিছিয়ে কেন পড়ছে। দেখুন, একটা ক্লাসে ধরুন 100টা স্টুডেন্ট রয়েছে বা 50টা স্টুডেন্ট রয়েছে একটা ক্লাসের মধ্যে, 50টা স্টুডেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা ভালো ফ্যামিলি থেকে এসেছি হয়তো 10টা, ভালো ফ্যামিলি বলতে মানে এডুকেশনের উপর খুব সচেতন ফ্যামিলি থেকে 10টা বা 15টা বা 20টা এরকম এসেছে। বাকি কিন্তু প্রচেষ্টা থাকলেও বাড়িতে মানে যে গার্জেন যে পরিবার থেকে আসছে প্রচেষ্টা থাকলেও তেনাদের মানে প্রচেষ্টা রয়েছে যে আমার ছেলেটাকে ভালো শিক্ষিত করবো, কিন্তু ওনারা মানে সেই দিক থেকে অক্ষম। কীরকম অক্ষম? বাড়িতে মাস্টারমশাই এই স্কুলে যে মাস্টারমশাইরা পড়াচ্ছেন পাঠদান দিচ্ছেন, পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে হোমওয়ার্ক তো দেবেই, হোমওয়ার্ক কি হচ্ছে না হচ্ছে বাড়িতে দেখার মানে মূলত এরকম ক্ষমতা নেই, এরকম ফ্যামিলি আমাদের ম্যাক্সিমাম হলো। এইবার প্রাইভেট টিউশন, তার অপশন রয়েছে প্রাইভেট টিউশন যখনই যাবেন সেখানেও কিন্তু একটা বঞ্চনার বিষয় রয়েছে, সেখানেও কিন্তু আপনারা মানে আপনাদের চাহিদা মতো প্রাইভেট টিউশন পাবেন না। এক নম্বর। দু নম্বর কথা হচ্ছে যে মন প্রাণ দিয়ে শেখাবো এরকম প্রাইভেট টিউটর খুব কম পাবেন। ঠিক আছে, 2, 3 হচ্ছে যে আমরা মানে কি বেশিরভাগই তো মানে কি বিপিএল মানে নিম্ন পরিবার থেকে আসছে, তারা মানে প্রাইভেট টিউটর দেওয়ার মতো তাদের অক্ষমতা রয়েছে। এই সমস্ত কারণগুলো দিকগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে ইন্টারন্যাশনাল বিকাশ ফাউন্ডেশন এই সমস্ত কারণের জন্য আপনাদের জন্য এই বিভিন্ন জায়গায় সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে যেমন আমরা আমাদের টিম নিয়ে এগিয়ে এসেছি, যেমন আমার মাস্টারমশাইরা রয়েছে, তেমন আপনাদের গার্জেন হিসাবে আপনাদের কিন্তু সক্রিয়ভাবে সচেতনভাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা একান্ত দরকার রয়েছে। যদি ধরুন আমরা এখানে আসতে আপনাদের পাঠদান হচ্ছে, যদি আপনারা একটু নজর না রাখেন যে কি এখানে কি করানো হচ্ছে না, আপনার ছেলে প্রোগ্রেস মানে কি উন্নয়ন কি হচ্ছে সেই বিষয়টা যদি আপনারা নজর না রাখেন তাহলে কিন্তু সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমরা বলবো যে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের সুচিন্তিত মতামত একান্তভাবে কামনা করছি। ঠিক আছে, এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। এরপরে এবার আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশনের সঙ্গে নতুন আর একটা প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল বিকাশ ফাউন্ডেশন নিয়ে এসেছে, যেটা কম্পিউটার শিক্ষা বা SBCSM। কম্পিউটার শিক্ষা ছাড়া আজকে যে মানুষ তৈরি করা একদম অসম্ভব, সেটা কিন্তু IGF সেই কথাটা ভেবেই এই SBCSM প্রজেক্টটা নিয়েছে। SBSSকে বা স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা শক্তি কেন্দ্র যে প্রজেক্টটা চলছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক, এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকমের কোনো ফি আপনাদেরকে দিতে হবে না। কিন্তু SBCSM যে প্রজেক্টটা নতুন আসছে এবং এই ইন্টারন্যাশনাল বিকাশ ফাউন্ডেশন একটা রেজিস্টার্ড সংস্থা হওয়ার সুবাদে আপনাদেরকে কম্পিউটার শিক্ষার উপরে আপনাদের বাচ্চাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দেবে, 6 মাসের বা 1 বছরের যে যতদিনের করবে, যে সার্টিফিকেট ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং সমস্ত বেসরকারি স্তরে হবে এবং কীভাবে প্রজেক্টটা শুরু করা হবে সেই বিষয়ে চেয়ারম্যান বিস্তারিতভাবে বলছেন। আমি একটু বলে আমার
নমস্কার। আজকে যে আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় এখানে দিচ্ছেন তার জন্য আপনাদের সবাইকে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সবার প্রথমে আপনাদেরকে একটা জিনিস যেটা বলতে চলেছি, আমরা এখানে একটা সবাই জানেন যে কি একটা কোচিং সেন্টার, তাই তো? ফিডব্যাক হবে এখানে, মানে ঠিক আছে। এবার দেখুন, আপনাদেরকে সবার আগে এর আগে আমাদের যত আমার সহকর্মীরা আছেন তারা সমস্ত কিছুই বলে গেলেন, কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটু আলাদাভাবে বলছি। কিন্তু আপনারা সবাই মহিলা, তাই তো? আমিও মহিলা। আপনারা যে কাজ করছেন সবাই কী মনে হয় গৃহকর্মই করছেন সবাই, তাই তো? ঠিক বলছি না ভুল বলছি? ঠিক বলছি। উনি কিন্তু আপনাদের থেকে একটু ডিফারেন্স, মানে একটু উন্নত কাজ করছেন। তাই আপনার ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, তারা যেন আপনাদের থেকে একটু ভালো কাজ করতে পারে, ঠিক আছে? আপনি রান্না করছেন, আপনার মেয়ে টিচার হবে, মানে আপনি যেটুকু স্বপ্ন দেখতে পারবেন আপনার মেয়েকে সেই জায়গায় পৌঁছে দেবেন। মানে আপনি যে কাজটা করছেন সেই কাজটা যেন আপনার মেয়েকে না করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? তাই সবসময় আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমার সবথেকে বড় সম্পদ, আপনার সবথেকে বড় সম্পদ কি বলুন তো? যে কোনো একজনকে আমি জিজ্ঞেস করছি, ছেলে, মানে সন্তানকে মানুষ যদি করতে পারেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ির কোনো একটা লোক আছে, তার ছেলেকে হয়তো সে লেবারের কাজ করে মানুষ করেছে, সে বর্তমানে হয়তো প্রাইমারি চাকরি করছে, কি হাই স্কুলে চাকরি করছে, কি যে কোনো একটা জায়গায় চাকরি করছে, তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস কিন্তু বলতে আমাদেরকেও করতে হবে। এবং সেই পরিশ্রম সবাই কিন্তু পরিশ্রম করছেন। আবার এটাও উদাহরণ দিচ্ছি, অনেক হাই স্কুলের টিচার আছেন, অনেক প্রাইমারি স্কুলের টিচার আছেন, অনেক সরকারি কর্মজীবী আছেন, তারা তাদের মা বাবারা যখন তাদেরকে মানুষ করলো, তাদের কাছ থেকে তারা মানুষ হয়ে এলো, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা যখন কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন কিন্তু তারা তাদের মা বাবার প্রতি যে কর্তব্য, তার ফ্যামিলির প্রতি যে কর্তব্য তারা করতে ভুলে গেল। তাহলে কি আদৌ কি তারা মানুষ তৈরি হলো? তারা কিন্তু সবাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ, আমরা বলবো মাস্টারমশাই। কিন্তু আপনি দেখুন, আমরা এই বিষয়ে সার্ভেও করেছি, আমরা এবং মানে দেখেন কালকে একটা ঘটনা ঘটেছে, তার ছেলে হচ্ছে ইসিএলের ইঞ্জিনিয়ার, তার মাকে ও তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তার ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, তার মেয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং করছে। তাহলে কী হলো? সে তার বাচ্চাকে কীভাবে এত কষ্ট করে, আমরা তো নিশ্চয়ই বাচ্চাকে মানুষ করেছেন কষ্ট করে। বলুন ফিডব্যাক গাছটা লাগিয়ে গেছে, আম গাছটা লাগিয়ে গেছে, আমার দাদু লাগিয়ে গেছে, কথার জন্য বলছি। তাহলে আমার একটা কর্তব্য হওয়া উচিত যে আমার একটা তাল গাছ লাগিয়ে যাবো, আম গাছ লাগিয়ে যাবো। আমার ছেলের একটা কর্তব্য হওয়া উচিত, আমার দাদু লাগিয়ে গেছে বলে তো তার অক্সিজেনটা একটা বাংলা টিচার মানে খারাপ ভাববেন নাকি, মানে একটা বাংলা টিচার সকালবেলা দেখতে রবীন্দ্রনাথের এইরকম প্রণাম করছে, রবীন্দ্রনাথ ভগবান খুলে গেল, কিন্তু তার পরবর্তীতে তার বাড়িতে একটা নতুন সন্তান বিয়ে করে সম্বন্ধ যে আমরা কেউ কিন্তু আমরা বাচ্চাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ কিন্তু পণ দেবেন, ঠিক বলছি? সব প্রাইমারি স্কুলে তো প্রচুর মাস্টার দরকার নেই, কি হাই স্কুলেও প্রচুর টিচার দরকার নেই, আছে কি? এবার সবাই যখন চাকরি না পাবে, চাকরি পাচ্ছে না, তখন তাদেরকে বেসরকারি সেক্টরে প্রচুর কোম্পানি আছে। এরপরের দিকে একজন আসবেন, দেখবেন বোলপুর থেকে আসবেন, দিল্লি থেকে আসবেন উনি, তা উনি বছরে 18 লক্ষ টাকা ইনকাম, 18 লক্ষ টাকা। আমাদের উনি সেই জায়গায় প্রশাসন বলে কিন্তু সেই জায়গায় কী শিখেছেন, তিনি কম্পিউটার এডুকেশনে, মানে কম্পিউটার শিখতে যাচ্ছে ডাকবাংলা। মানে আমি কী করে আমার ছেলে থেকে কম্পিউটার এডুকেশন দেবো? ডাকবাংলা যে এডুকেশন হয় কম্পিউটার, আমি এখানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, তার থেকে অনেক বেটার অনেক কিছু দেওয়া হয়, অনেক কিছু বেটার অনেক ভালো শেখানো হয়। কম্পিউটার এডুকেশন যেটা বললেন, কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি শিক্ষক লাইনে ছিলাম বহুদিন, 20 বছর পড়িয়েছি আমি, এইচএসএ পড়িয়েছি, বিভিতে পড়ি প্রাইভেটে। এবারে যেটা আমি বলি, আমি প্যারেন্ট টিচার মিটারিং সব জায়গায় যাই। এবারে যেটা অসুবিধা যেটা বলছি আপনাকে, আপনি যেটা গ্রামে বললেন, আমি গ্রামে থাকি, এই ঘুরে যেতে
আপনি ছেলেগুলোকে পড়তে বলছেন, গ্রামে মেয়েদের দেখতে বলছেন, কিন্তু বেশিরভাগ মেয়ে হচ্ছে ইলিটারেট। যেটা বলি আপনাকে, আপনি বলছেন প্রস্তাব খুবই ভালো, বাবা মাদের দেখার সময়, বাবাদের দেখার সময় নেই। ঠিক আছে, আমি বলি অত ওদের পক্ষে জাস্ট ওরা, আমি একটা কথা বলি, বলুন যেহেতু ফ্রি কোচিং দিচ্ছেন বলে আসছে, আপনি যদি এখন 20 টাকা বলে দেবেন না কেউ আসছে, বা 50 টাকা বলে বলছে, আমি বলতে ঠিক আছে। এবারে ওনাদের পক্ষে সম্ভব নয় দেখা, স্কুলে শিখলো, তারপর আপনাদের এসে দেখলো, আমি ঘরে গিয়ে দেখি আপনারা কি পড়ান, আমি থাকি অতএব আপনারা কি পড়ান দেখেছি, ভালো লেগেছে, আপনাদের পড়াশোনাটা ভালো লেগেছে, যার জন্য মেয়েদের এবারে যেটা আমি বলছি যে ওনারা ওনাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আমি একটা ছোট্ট ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছোটো যাওয়ার পরে খুব ছোটো থেকে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন আপনি যে বলেন কী হতে চান, ওকে জিজ্ঞেস করেন তুই কী হতে চাস, বলে কাকু মানুষ। সেই ছেলেটা আজকে সুইডেনে আছে। যেটা আমি আরেকটা কথা বলছি, যেটা কম্পিউটারের কথা বলছি, খুবই ভালো, আপনাদের ফিটা খুবই কম। আমি সরকারি চাকরি করি, আমাদেরকে কম্পিউটার জানতাম না, কম্পিউটার সর লেগে শিখে আবার নিয়ে এসেছি। কম্পিউটার এখন খুবই জরুরি, ঠিক আছে, সেই জন্যে আপনার কম্পিউটার শেখার খুব ভালো লাগলো, কম্পিউটার শিখতে। কিন্তু যেটা ওনাদের পুরো সম্ভব, যেটা বলছি, আমি একটা ছেলেকে দেখছি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, ওদের ঘরে বলছি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে, অথচ যেদিন পরীক্ষা সে দেখছি আপনার করতে যাচ্ছে, হ্যাঁ তো অঙ্ক পরীক্ষা নেই, বলছে না, ওর মা বাবা কি বললেন তো আমাদের পড়লে অনেক কাজ করতে, আমাদের ছেলে চাকরি পাবে না, ঠিক আছে। ছেলে ছিলেন মানে উনি মাছ ধরতেন সমুদ্রে, ঠিক আছে, ওনার কোনো এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনও বেশি ছিল না, কিন্তু এপিজে আব্দুল কালাম আজকে মানে পৃথিবীর একটা মানে কতগুলো বড় সায়েন্টিস্টের মধ্যে একটা বড় সায়েন্টিস্ট। তাই এই ধারণাটা দেখুন, এই ধারণাটা আমি অ্যাজ এ এডুকেটেড পার্সন হিসেবে আমি আপনার কাছ থেকে আশা করছি না। কারণ এই মায়ের সন্তানকে যদি আমি মানুষ করতে না পেরে থাকি, তাহলে আমি এই সমাজ সেবা করতে কেন এলাম? আমি তো বললাম আপনাদের প্রস্তাবটা খুব ভালো, কিন্তু দেখুন আপনি এপিজে আব্দুল কালামকে দেখুন, হ্যাঁ দেখুন উনি কিন্তু একটা জেলার ঘরে জন্ম, ওগুলো এক্সেপশন একটা দিয়ে তুলনা করা যায় না, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওনারা আগামী দিনে আরো অনেক মাস্টারমশাই এখানে আসবে, হয়তো কোনো সাবজেক্টে ইউটিউবের টিচার দরকার হয়েছে, সেগুলো আমরা খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। এবং একটা প্রাইভেট টিউশনে একটা মাস্টারমশাই সমস্ত বিষয় পড়ায়, এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য বিশেষজ্ঞ মাস্টারমশাই থাকবে। আমরা ওই বিষয়ে কিন্তু আমরা কোনো রকম কনসিডার করব না যে আমরা মানে কি সুশিক্ষক নেব এবং আমরা মানে ভালো ছাত্র তৈরি করব, এই দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে, এবং আমার মাস্টারমশাইরা সেই দায়িত্ব নিয়েছেন অলরেডি। এখনও আমরা সাফিসিয়েন্ট মানে দিতে পারিনি টিচার, তথাপিও কিন্তু ওনারা দায়িত্ব যথেষ্টভাবে পালন করে যাচ্ছেন। নিশ্চয় আপনার ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে কি বলে বলুন, আপনাকে বলছি, আপনার ছেলে না মেয়ে এখানে পড়ো তো কি বলে, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? আপনি হচ্ছে তো আপনার মেয়ে নাকি ছেলে মেয়ে দুটোই আছে। কি নাম আপনার ছেলে মেয়ে? ছেলের নাম সচিন বিশ্বাস, সে ক্লাস 9-এ পড়ে। মেয়ে সুনন্দা বিশ্বাস, সে ক্লাস 8-এ পড়ে। কেমন বলছে যে এখানে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? পড়াশোনা ভালো হয়, ক্লাস হয়, তা বলে স্কুলে যেমন ক্লাস হয় সেরকম ক্লাস অনুযায়ী ক্লাস হয়। ছেলে পড়ে কি নাম? সুভাষ। কোন ক্লাসে পড়ে জানেন? ছেলে বাড়ি থেকে কি বলে? ওরা ভালো হয় বলে, ঠিক আছে ঠিক আছে। বলুন ভালোভাবে, অবশ্যই নিয়ে আসুন এগুলা।